тамошобинони азизу аржманд, ассалому алейкум. Шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. Умедворим ки хуб ҳастед ва бо чун ҳамешагӣ ҳафтаи як маротиба барномаи тандурустии тавсии табибонро тавассути телевизиони ҳафт ситора манзуратон мегардонем. барои ҳар яки шумо пӯшида нест ки мо дар ҳар барнома бобати як бемории бо мутахассисони соҳа ҳамсӯҳбат мешавем ва албатта духтурони варзида бобати ин ё он беморӣ барои ҳар яки шумо маълумоте пеш меоваранд. ва мо ин навбат тасмим гирифтем ки бобати бемории дарунравӣ истода бошем ки чӣ гуна аломатҳо дорад ва чӣ боиси пайдоиши ин беморӣ мешавад. дар ҳолати ба зудӣ муроҷиат накардан оқибати он ба чӣ оварда мерасонад? ин ҳама суолҳое ҳастанд ки пас аз чанд дақиқа мо посухашро хоҳем шунавид. хуб бинандагони азизу аржманд, хотиррасон мекунем ки ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарама Бобоева Манзура Қаҳҳоровна ташриф оварданд, ҳамзамон духтури навзодон. ва мо тасмим гирифтем ки ин навбат бобати бемории дарунравӣ бо меҳмони барнома суҳбате дошта бошем ва оиди пайдоиш ва роҳҳои пешгирии ин намуди беморӣ тавсии табибро шунавида бошем. хуб муаллима, ассалому алейкум, бори дигар хуш омадед. ва ман мехостам дар навбати аввал бобати бемории дарунравӣ як маълумоти муфассале пеш оварда бошед барои тамошобиноне ки ин лаҳза моро тамошо доранд. марҳамат. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, бемории дарунравӣ яке аз бемориҳои мавсимӣ буда асосан дар фасли тобистон вомехӯрад ва ба ин бемориҳои дарунравӣ якчанд бемориҳо дохил мешаванд ба монанди бемории исҳоли хунин, домана, салмонеллез ва инчунин барангезандаи бемории дарунравӣ чӯбча микробҳои эшерихия коли яки чӯбчаи рӯда мегӯянд ва ротавирусҳо шуда метавонанд. дар структураи бемориҳои кӯдакона яке аз ҷойҳои аввалро бемории дарунравӣ ишғол намуда, инчунин мувофиқи нишондодҳои омории ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ҳар сол аз ин беморӣ 1,5 миллион кӯдакон фафтида, дар Тоҷикистон бошад тақрибан 1,500 кӯдакон аз ин беморӣ мефафтанд ва дар структураи бемориҳои кӯдакона яке аз ҷойҳои аввалро ҳам дар беморшавӣ ва ҳам дар фафтнокӣ ишғол менамояд. خب با تشکر زیاد معلم عزیز، اینجا من میخواستم آغاز صحبت ما رو گویم از آن همون نشاندادهایی که گفتید و چه باعث میشود که تا به فافت میرسد؟ چون تشخیص ها تحلیل ها معلوم است. اینجا البته بیماری اوجگیری بیماری از علامت های پیدایشی وی از درجه کم آبشوی کودک از درجه زهرآلودشوی ارگانیسم کودک وابستگی دارد. اگر با وزنی حالت کودک کم‌آبی وی تاثیر رساند، حرارت بلندی باعث زهرآلودشوی ارگانیسم شده، چقدر که حرارت بلندی و کم آبشوی درجه وزنی داشته باشد، اگر همان قدر نابسامانی در کاری سیستم ششورک‌های خونگردی و اینچنین سیستم عصب و گرده ها نابسامانی به عمل آمده به ففت آورده رسانیدنش ممکن. برای همین اگر مادران هوشدار باشند که این بیماری با کدام علامت‌ها آغاز می شود، در کدام حالت چگونه پیدا می شود معلمه؟ چون علاقه خود از آغاز صحبت شما برمی آید که هر نفری که این لحظه اگر ما را تماشا داشته ایستاده باشند، چون بیشتر با کودکان نزدیکی دارد این بیماری خود، چون با کودک همیشه وقتی سر و کار دارند این مادر هستند، چون مادر جوان هستند، شاید تولید یکم فرزندشان باشد که الان آگاه نیستند از این بیماری، چیکار باید کنند؟ پس اندیشه شما رو میشنیم از کجا سر میزند این بیماری، از نفری سالم و بیمار از بیمار به سالم میگذرد، از خوراک میگذرد یا از دیگر طبقه میگذرد، چیزی دیگر است اینجا معلم؟ مرحمت. راه‌های اساسی گزارش این بیماری از نجاست به دهان می باشد. با روسیاش فکالن ارالن راه گزارش میگویند. این از اساساً از شخصی بیمار به بیمار گذاشتنش ممکن. از کاسب و طبقه‌ای که درست کار کرده نشده‌اند. اگر کودک در غذای صنعی باشد، اگر پیستانک و شیشه‌چه هایی که برای آماده نمودن و دادن غذا به کودک استفاده برده می شود درست نشسته یا کار نشده باشد، اگر با همین راه ها بیماری گذشتنش ممکن.
давраи ниҳонии беморӣ аз як чанд соат то 3-6 шабонарӯз давом карданаш мумкин. беморӣ бо кадом аломатҳо оғоз мешавад? Ин наҷосати обакӣ аз 3 маротиба зиёд, баландшавии ҳарорат, қайкунии пай дар пай 2-3 маротиба ва аз он зиёд, инҷиқшавии кӯдак, бетоқатӣ, беҳолӣ, хушкшавии пӯсти бадан, фурӯ рафтани чашмон, паст шудани иштиҳои кӯдак аломатҳое ки бо ҳамин бемории дарунравӣ аён мешавад дар кӯдак. ва модарон бояд ҳушдор бошанд ки ҳангоми сар задани ҳамин аломатҳое ки ҳозир дар боло зикр намудем, бояд ки дарҳол ба кӯдак барои нӯшонидани зиёдтари обу чой ҳаракат кунанд. як қатор маҳлулҳое мавҷуданд, онҳоро маҳлулҳои регидрататсионӣ мегӯянд, яъне ки камобии организмро барқарор мекардаги маҳлулҳо. онҳоро гурӯҳи регидрон меноманд бо забони тиббиаш. ва дар ҳар хонае ки тифли майда бошад, ҳамин чиз бояд ки ҳатмист. бояд ки дар кутичаи дорвориҳое ки ҳатмӣ ҳаст дар ҳар як хонадон ва истифода мешавад, ҳамин регидрон бояд ки вуҷуд дошта бошад. агар ки ин чиз вуҷуд надошта бошад, дар шароити хона низ ин чизро тайёр намудан аз имконият берун нест. дар 1 литр оби ҷӯшида нарм шуда 4 қошуқчаи майда шакар ва ним қошуқчаи майда намак агар андозем, агар ҳамин маҳлули обиштариро тайёр кардан мумкин аст ва онро омехта намуда аз ҳамон ҳарчи бештар кӯдакро бояд ки нӯшонем то муроҷиат намудан ба табиби оилавӣ ё ин ки ба наздик муассисаи тиббӣ. яъне ин ёрии аввалин дараҷа аз ҷониби модар аст. чунин аст маълума? албатта. خب تشکری زیاد. با خوب تماشاگران عزیز و ارجمند بار دیگر شما هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و این نوبت باشد صحبت ما اطراف بیماری درون روی است. و اینجا معلومه میگفتید این نمودی بیماری رو بیشتر گوییم در سن و سالی چند ساله طفلان دیدن ممکن است یا کودکانی از چند تا چند ساله به این نمودی بیماری گرفتار میشوند. аз рӯи нишондодҳои оморӣ бармеояд ки асосан ба ин беморӣ кӯдакон аз таваллуд то синни 5 солагӣ дучор мешаванд ва фавти кӯдакон низ ба ҳамин синну сол рост меояд. чуноне ки ман дар боло қайд намудам, асосан кӯдакони давраи ширмакӣ он гоҳ ба ин беморӣ дучор мешаванд ки онҳо аз ғизои сунъӣ истеъмол намоянд, яъне ки дар ғизои сунъӣ бошад, на аз шири модар. барои ҳамин яке аз пешгирӣ, яке аз калидҳои пешгирии ин беморӣ то синни 6 моҳагӣ танҳо синнамаконии кӯдак мебошад. мо мутлақ синнамаконии кӯдакро аз ҳамин хотир ба модарон талқин медиҳем ҳангоми таваллуд кардан ки то 6 моҳагӣ танҳо шири синна диҳед як роҳи пешгирии бемории дарунравӣ мебошад. бинобар ин асосан кӯдаконе ки дар чунон ки қайд кардем дар ғизои сунъӣ мебошанд ба ин беморӣ гирифтор мешаванд ва аллакай кӯдаконе ки обозӣ мекунанд дар он обе ки дар ҷойҳои наздики партовҳои чиҳо истифода шуда бошад. дар об низ ин бактерияҳои касалиовари бемориҳои дарунравӣ афзоиш мекунанд. аз сабзавоту меваҷотҳои дуруст нашуста низ онҳо сироят ёфтанашон мумкин. пас он бактерия кадом бактерия чӣ ном дорад муаллима? вақте гуфтед ки ҳангоми ҳатто оббозӣ кардан ҳам метавонад тифл дарунрав шуда бошад. худи ин бактерияҳои касалиовари бемориҳои дарунравӣ дар фасли тобистон дар гармӣ афзоишашон зиёд мешавад. афзоиш карданро дӯст медоранд дар ҳавои гарм. бинобар ин инҳо гурӯҳи бисёри бактерияҳои касалиовар мебошанд ба монанди салмонеллаҳо, ротавирусҳо, барангезандаи бемории исҳоли хунин ва инро мо ҳангоми кӯдак муроҷиат намудан ба муассисаи тиббӣ дарҳол сабаби бемории дарунравиро дарҳол муайян карда наметавонем. танҳо баъд аз гузаронидани таҳлилҳо ки онҳо ягон намуди бактерияҳоро дар он ҷо дарёфт мешавад, баъд аз ҳамин мо сабабаш ҳамин бактерияи касалиовар гуфта онро дар ташхис низ қайд мекунем ва
дар муолиҷаи беморӣ низ ин чиз ба мо ёрӣ мерасонад. خب اینجا معلوم می‌گفتی در کدام حالت مادر سبب می شود که فرزندش به این بیماری درونروی گرفتار شده باشد؟ البته یگان مادر نمی‌خواهد، بعضا می شود در زندگی که شاید به اهمیتی ظاهر کند، شاید گوید اگر فرزندش کمی یک و دو گریه کند بگوید خب فرزند عزیز رو اونجا رو یک گویم شاید سیب باشد، شاید یک خورش دیگر باشد، گیر استعمال کن، کمی خاموش باش. мо худамон надониста баъзан сабабгори ҳамин чизҳо шуда метавонем. ин риоя нанамудани асосан меъёрҳои санитарии гигиенӣ сабаби бемории дарунравӣ мебошад. инро ба забони русӣ боз болезнь грязных рук ҳам мегӯянд. барои ҳамин тез рӯбучин намудани хона, тоза намудани ҳавои хона, ба тозагии кӯдакон дасти онҳо аҳамият додан, бо собун шӯёндани дасти онҳо пас аз ба наҷосат рафтан, пеш аз нигоҳубини кӯдак дастони худро бо собун шустан, косаву табақҳое ки агар дар ҳамон хона бемор бошад, агар бемории дарунравӣ бошад, агар косави табақҳои вайро ҷудо кунанд аз ум ё на? ҷудо кардан, албатта ҷудо кардан, дуруст шустан, онро ба хубӣ шустан, бо маҳлули содаи 2% коркард кардан, ҳамин чизҳо тавсия дода мешавад. инчунин агар кӯдак дар ғизои сунъӣ бошад, мо аз истифодаи пистонакҳо ва шишачаҳоро тавсия намедиҳем. хуб мешавад ки агар он ғизои сунъӣ тайёр шуда ба воситаи қошуқча ба кӯдак хӯронида шавад. ин низ пешгирии бемории дарунравӣ мешавад албатта. خب اینجا معلم میگفتی در همون فعالیت چندین سالینه شما بودند حالتهایی که شاید ندانسته باشد، شاید معلومات نداشته باشند، چون دیر فرزند خود را آوردند و گفتند که معلم عزیز ببینید این روزی چندم هست که بی قوت است، کم حرکت شده، چیزی نمیخورد. البته هر سال در موسم همین بیماری بیمارخانه ما نیز شعبه بچگانه و شعبه احیا با قبول همین بیماران آمادگی گرفته با قبول بیماری های درونروی تخصص گردانیده می شوند و همه ساله بسیار کودکان از جماعت های طبی نوحی بابا جان غفورов در حالت وزین از اون سبب که در ما شعبه احیا هست مراجعت میکنند و در افسوس در بعضی حالت ها نجات دادن این کودکان از سبب اون که من در بالا ذکر نمودم زهرآلود شوی و کم آب شوی درجه وزنین باشد اگر در کودک نابسامانی در کار سیستمای رگ‌های خونگردی و شوش و سیستمای عصب و گرده ها به عمل آمده این را نارساگی کارهای عضوهای حیاتاً مهم میگویند که از این حالت برآوردن کودک نهایت دشوار می باشد و خطرناکی از همین نارساگی عضوهای کاری عضوهای حیاتاً مهم فایز بلند را اشغال میکند، دشواری دارد و افسوس که در همه ساله همین گونه حالت‌ها دچار میشوند. و چون از روی همون معلمه مشاهده و تشخیص‌های شما چی باعث می شود که مادران دیر می آورند فرزندان خود را یا تا این حال تا چنین حالتی وزنین میرسانند در خانه خود معالجه میکنند یا اینجا باز چیزهای دیگر است معلمه؟ البته چنانی که به معلوم است درجه معرفت‌ناکی سانیتری اهالی اگر چقدر که بلند شود اگر همون قدر بیماری‌های سرایتی پیشگیریش تبابتش آسان‌تر می شود و کمتر می شود و این باز یک بار دیگر ما را وادار می سازد که همین چاره‌بینی های سانیتری معرفتی، گذراندنی صحبت ها و مادرانی که از همین شعبه تولد سر کرده بعد از ولادت فهمانیدنی طرز نگاهبینی کودک، پیشگیری بیماری های سرایتی نهایت رول اساسی را می بازد. اگر به فکر من اگر مادران دانند که در کدام حالت مراجعت نمودن و مؤسسه طبی ضرور است البته این هشدار می شوند و سری وقت مراجعت می کنند، لیکن در بعضی حالت ها در اینجا فکری و عقیده اعضایان عائله نیز رول خود را می بازد، بینقش نمی ماند. البته
ягон аз аъзои оилаҳо ман ин корро кунем мумкин ки дуруст мешавад гуфта вақтро ҳамин хел ҳам бой доданашон мумкин. Лекин агар аз пасомадҳою оризаҳои беморӣ агар аҳолӣ воқиф бошанд, модарон воқиф бошанду ҳамун модари оиларо ки нигоҳубини кӯдак бевосита дар душти вай аст агар дастгирӣ кунанд, агар албатта дар сари вақт агар кӯдак ба муассисаи тиббӣ расонида шавад, агар муолиҷаи хуб меанҷомад ва кӯдак сиҳат меёфт. خب معلم دوامناکی معالجه این نمودی بیماری از چند تا چند روز طول میکشد وابسته از اگر تصور کردیم یک نفر مادر جوان فرزند خود را چون علاقه دید که در بالا نشانه هایش را گفتید کمی حرارت بلند رو حس کرد و شاید انشقی های طفل رو حس کرد و به زودی آورد و یک مادر جوان دیگر چون این همه نشانه ها رو دید در فرزند خود وقتی خانه خود چون عروسک جوان از خسور هستند خوشدامن هستند و گفتن خب فرزندم کلینی عزیز بیاید یک مرتبه این رو خورونید میخورونند روز دیگر پس باز یک دور دیگر خورونید باز میخورونند این بین دو فرقیت است یا نه؟ البته ما در شرایط خانه تنها обнишонии кӯдакро бо маҳлулҳое ки орз гуфтем ригидрон тавсия медиҳем. аз истифодаи антибиотикҳо ки онҳо бар зидди бактерияҳо истифода бурда мешаванд худдорӣ намуданро таъкид мекунем, чунки худсарона истифода барои антибиотикҳо аз тарафи духтур таъинот нашуда бошад, агар ин муолиҷаи беморӣ, давомнокии бемориро коста мегардонад, чунки миқдори вояи он антибиотике ки ба кӯдак таъин карда мешавад ба синну солаш, ба вазни кӯдак, ба намуди бемориаш ниҳоят вобастагӣ калон дорад. барои ҳамин худсарона истифода бурдани вай аломатҳои бемориро коста мегардонад, дигар хел мекунад ва худсарона истифода барои вай боиси бардавом давом шудан ё ин ки вазниншавии ҳолати кӯдак низ шуда метавонад. барои ҳамин мо ба модарон таъкид мекунем ки танҳо аз ҳамон истифодаи ригидронро васеъ истифода бурда дарҳол ба духтури оилавӣ муроҷиат намоянд ва бо тавсияҳои духтури оилавӣ агар шароит бошад муолиҷаро дар хона давом диҳанд. ин аз шароит бемории дарунравӣ дар хона муолиҷа шаванда аст ё не аз албатта аз ҳолати кӯдак вобаста аст ва инро албатта табиб муайян мекунад, на аъзои оила ё ин ки модари вай. تشکر زیاد. و اینجا معلم عزیز خیلی که ما علاقه در بالا گفتیم بعضا بیماری هایی هستند که در جسم انسان باقی میمونند. آیا بیماری درونروی همچنین است؟ نه، از بیماری درونروی البته صحت می‌یابند. حاضر با توصیه های تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در سالهای اخیر از در تاجیکستان نیست از سال 2014 سر کرده کودکان بر ضد بیماری درونروی با که برانگیزندش روتاویروس ها می باشند عالمان اثبات نمودند که همین روتاویروس ها در سترکتور بیماری های درونروی که در سن کودکی دچار می شود 60-70% سبب پیدایش بیماری درونروی در کودکان این روتاویروس ها می باشند. گفته این رو عالمان اثبات نموده که بنابراین واکسینه استحصال کرده شده است و از سن 2-3 ماهگی کودک سر کرده همین واکسینه ها بر ضد برانگیزنده بیماری روتاویروس باشد اگر گذرانیده می شود که این نیست در سالهای حتمی است این در تقویم با خواهش مادر و عائله است. آن بیماری های سرایتی اداره شونده می گویند بیماری هایی را که آنها با واسطه واکسینه پیشگیری کرده میشن. واکسینه ها این داروباری هایی که آن را ما به کودک گذرانیده در ارگانیسم وی ایمونیتت یعنی که آسیب ناپذیری حاصل می شود بر ضد بیماری های سرایتی معین. این چیز در تقویم امکانی ملی کودکان تاجیکستان درآورده شده است و این را البته با فهمیده والدین فهمیده این چیز را برای کودکشان همین چیز را گرفتن مساعدت نمودنشان لازم است که تا اینکه کودکشان به بیماری های سرایتی که آنها با واسطه واکسن اداره می شوند یعنی که پیشگیری کرده می شوند دچار نشوند.
تشکر زیاد. و خوب بینندگان عزیز و ارجمند، بار دیگر شما هر یک شمایان را به خیر و شادی میگوییم و تا این لحظه ها در مهمونی برنامه ما محترمه بابایی و منظوره قهوارونه هستند که اویدی پیدایش و راه‌های معالجه بیماری درونروی معلومات پیش آورده ایستادند و معلمه چون اگر نظر به دقیق کنیم فرصتی که ما در اختیار داریم به انتها رسیده ایستاده است و من میخواستم اندیشه شما رو بپرسیم که پس امروز چی کار باید کرد که در خانواده طفلان یا فرزندان ما به این بیماری دچار نشوند، همیشه صحت و سالم باشد؟ و یکم این مادران باید هوشیار باشند که بیماری درونروی این بیماری گذرانده می باشد و از شخصی به این بیماری گرفتاری به شخصی سالم سرایت یافتنش ممکن است. دوم البته آب جوشانیده شده باید که استفاده برده شود. سوم البته معیارهای سانیتری گیگینی همه وقت همه روزه رعایت کرده شود. این شستن دستان با صابون پیش از غذا خوردن، بعد از نجاست کردن، پیش از کودکانی گلبین کردن و اگر در خانه کودکی بیمار باشد اگر کاسه و طبقای وی را جدا نمودن، درست خوب شسته کار کرد نمودن، میوه و سبزیجات ها را با آب جوشانیده نرم شده شسته بعد به کودک دادن و امگذرانی کودکان از روی تقویم ملی امکنی در وقتش باعث پیشگیری بیماری درونرو شده میتواند. و اینچنین توصیه ما طبیبان نوزادان آخصوص این است که مادران باید کودکان خود را تا سن 6 ماهگی مطلق سینه مکانی کنند تا اینکه آنها به بیماری درونروی گرفتار نشوند. خب معلم عزیز، در حالت بی اهمیتی ظاهر کردن نسبت این بیماری آیا باز بگم بیماری دیگر آورده میرساند یا نه؟ البته اگر این اسهال خونین باشد، اگر یعنی که اسهال خونین در سترکتور بیماری های درونروی وزنین تر میگذارد. اسهال خونین برای آن میگویند که در نجاست پرده خون آلوده همراه می شود و از این سبب روده های کودک شکاف شدنش ممکن، پرفوراسیون میگوییم و این باعث بیماری سرزدنی پریتونیت میگویند، یعنی که بروحی بیماری که بروحی جراحی برطرف کرده می شود. پریتونیت یعنی که این شکاف شدنی روده های با این ویران شدنی کاری روده ها می باشد، شکم دمی و بی‌طاقتی و این چیزها در حالتهای علویده این حالت پریتونیت می تواند به فوت آورده رساند. برای همین اوریزه ها بسیار هستند. گفتم که از درجه بی آب شوی کودک و از درجه زهرآلود شوی و سرزدنی نارساگی کارهای عضوهای حیاتن که از این حالت برآوردن کودک نهایت دشوار می باشد، سرزدنش ممکن. چقدر که بر وقت هنگام پیدا شدن علامت های بیماری درونروی به مؤسسه طبی یا به دکتر عائله مراجعت نمایند بیماران، همانقدر معالجه و تستر به خوبی می انجامد و همانقدر کودک تستر صحت می شود. تشکر زیاد. و خب اگر معلم عزیز در فرجام چون گفتنی داشته باشید مرحمت، چون باور دارم که این لحظه صحبتی ما و شما رو نزدیک 30 دقیقه اهل عائله تماشا دارند هستند در بین بینندگان عزیزی ما مادران جوان که امروز گوییم با تربیه فرزندان مشغولند. من تمنا میکنم که همه مادران تاجیکستان همه وقت خوشبخت باشند. خوشبختی مادر رو من در سالمی کودک، در درست به وای رسیدنی و در انسانی ارزنده شدنی و در عائله میبینم. برای همین آرزو میکنم، تمنا میکنم که هر یک مادری کودکان تاجیکستانی خوشبخت باشند، در بخت بلند فرزندشان بالیده گردند، کودکان ما سالم باشند و همیشه صلح و وحدت پایدار باشد در تاجیکستان. تشکر زیاد معلم عزیز برای تشریفتان، چون تکلیف ما رو رد نکردید و باوری کامل داریم که این چند لحظه این صحبتی که ما با شما داشتیم برای بینندگان عزیزی ما اگر گوییم یک ذره هم
از این صحبت به خود فایده گیرند. ما خود رو خیلی خوشنود می حسابیم، یعنی ما توانستیم کمی هم باشد سهممان را برای سالم بودن طفلان گذاشته باشیم. اینجا تماشابینان عزیز و ارجمند، باقی با امید خانه آبادی، سربلندی و همیشه سالم بودن شمایان تا برنامه دیگر با هر یک شما خداحافظی میکنیم. خانه آباد و سربلند باشید.